کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آج کی اس بزم کے آخری ثنا خوان بہت ہی پیارے ثنا خوان، توجہ کے ساتھ سننے والے اور قلوب و اذہان کو منور کر دیتے ہیں، وہ خود ہی کر دیتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں۔ بہت ہی پیارا انداز میرے استاد محترم کا جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ وہ جب کوئی ایسا ثنا خوان پڑھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں هو المسک ما قررت تتزوہ، یہ ایک کستوری کی ایسی ڈبیا ہے اسے جب بھی کھولا جائے تو اس سے مہک ہی مہک آتی ہے۔ اس مہک کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے جامع مسجد گلزار مدینہ کے خطیب بھی ہیں محترم جناب بلال صاحب، بہت ہی پیارا انداز۔ مبارکباد کے مستحق میاں ندیم ارشاد صاحب جنہوں نے رسم حنا کی بجائے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کی یہ خوبصورت محفل پاک منعقد کی ہے، اور جیسا کہ ہمارے بھائی رضوان بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ مجھے نواز رہے تھے تو میری اتنی اوقات تو نہیں ہے، لیکن بارکیف جو بھی فیض آپ تک پہنچ رہا ہے یہ میرے استاد محترم، یہ ان کی شفقت ہے، بڑا پن ہے، مجھے پاس بھی بٹھایا ہے، اور یہ سارا فیض انہی کا ہی ہے اور انہی کی دعاؤں سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک سانسیں ہیں چلتا ہی رہے گا۔ اور آپ دعا کیا کریں کہ اللہ خالق کائنات میرے استاد محترم کو عمر خضری عطا فرمائے۔ شبیر صاحب پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب انہی کا ہی فیض ہے، اللہ خالق کائنات انہیں عمر خضری عطا فرمائے اور صحت و درست لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور میاں صاحب نے خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ خالق کائنات ان کی ازدواجی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ سبھی احباب درود پاک پڑھیں تاکہ محفل پاک کو مدینے کی گلیوں میں لے جائیں، آپ کو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے تصور محبت سے شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कब का रुसवा रुसवा कब का रुसवा मेरे आमाल मुझे कर देते। मेरी किस्मत के मिला तुझ सा खता पोश मुझे। मेरी किस्मत के मिला तुझ सा खता पोश मुझे। मेहरबाना सुल्तानात ज़ीशाना, मेहरबाना सुल्तानात ज़ीशाना। वड्डे करम कमाएनी भला होवे। कक्खां विच सन रुलदे बख्त मेरे, कक्खों लख बनाए नी भला होवे। ते कलर शोर जमीन ते मेहरबाना, बूटे करम दे लाए नी भला होवे। पता सारा सरदार नुकीतियां दा, पर्दे बात पैनी भला होवे। मेरी किस्मत के मिला तुझ सा खता पोश मुझे। हुए गुल मांगने आए मेरे होठों से महक। हुए गुल मांगने आए मेरे होठों से महक। चूमने को तेरे मिल जाए जो पापोश मुझे। चूमने को तेरे मिल जाए जो पापोश मुझे। और खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। और मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। तो शामिल हो जाए। मदीना 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 बोलो मदीना 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 है इतनी शदीद अब तो है इतनी शदीद अब तो तमन्नाए मदीना हर सांस से आती है सदा आए मदीना 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 मदीना
مدینہ 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 یہ جو بچے شرارتیں کر رہے ہیں شرارتیں نہ کریں بیٹا میرے ساتھ مل کے پڑھیں سب بھی حضور علیہ السلام کے ثنا خان بن جائیں محبت کے ساتھ یہ فضا گونج جائے اس گھر میں ہر طرف مدینہ مدینہ کی آواز ہونی چاہیے محبت سے شامل ہو جائیں مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا بولو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا وہ دل بھی تمہارے میں بھی کہوں میں بھی مدینہ دیکھ لیا سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 اور کسی شہر کی رودا سنا مت اور کسی شہر کی رودا سنا مت اور کسی شہر کی رودا سنا ارے شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ تھوڑا سا اس کو سادہ سا کر سکتے تھوڑا سا خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے پیار سے کہ سبحان اللہ جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے عثمان بھائی بڑے خوبصورت اس کا اگلا مثال دیکھیں کہ جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گر میں ہے جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گر میں ہے اور بڑی خوبصورت اس در کی حاضری کو زمانہ گزر گیا اس در کی حاضری کو زمانہ گزر گیا وہ منظر حسین مگر اب بھی نظر میں ہے وہ یہ جو میں نے
نے پہلے نعت پڑھی ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیسے جھومانا ہے, یہ سارے طریقے مجھے آتے ہیں کہ کس کو کیسے نچانا ہے. تو لیکن میں بالکل سادہ انداز میں پڑھ رہا ہوں. آپ جھومیں یا نہ جھومیں, جس کو سمجھ آئے گی وہ تو جھومے گا. انداز سادہ ہے, مجھے پتا ہے مشکل ہوگا آپ کے لیے سننا, لیکن جو سمجھیں گے ان کے لیے بڑا آسان ہے. تو جو میچور قسم کے لوگ بیٹھے ہیں سمجھدار سے لکھے انہیں سمجھ آئے گی. سادہ سے مشکل بھی نہیں, لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ اس در کی حاضری کو زمانہ گزر گیا. وہ منظر حسین مگر اب بھی نظر میں ہے, وہ منظر حسین مگر اب بھی نظر میں ہے. بڑی خوبصورت تو تھے رنگا رنگ دے پے ورد ہون, سرکار دے روزے دے 4 چوفیرے. اتھے رنگا رنگ دے پے ورد ہون, پڑھن کتے پے کئی کلام اللہ, پڑھن کتے پے کئی کلام اللہ, کتے اللہ کتے اللہ ہو, کتے اللہ کتے اللہ ہو, کتے بسم اللہ کتے صلی اللہ, کتے کل ہو اللہ دی, کتے کل ہو اللہ دی پہ کرن تسبیح, کئی آکھن پہ اتھے الحمدللہ, تے کئی بجن وچ آن کے پہ آکھن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. وہ منظر حسین مگر اب بھی نظر میں ہے. اور بڑے خوبصورت کہ سمجھانا کوئی رفعت, سمجھانا کوئی رفعت معراج مصطفیٰ, سمجھانا کوئی رفعت معراج مصطفیٰ. انسان حیرتوں کے ابھی تک بھور میں ہے, انسان حیرتوں کے ابھی تک بھور میں ہے. رسول پاک کو رسول پاک کو معراج ہوئی ایسے, رسول پاک کو معراج ہوئی ایسے, سورج میں سمٹ جائے سورج کی کرن جیسے. انسان حیرتوں کے ابھی تک بھور میں ہے, بولے انسان حیرتوں کے ابھی تک بھور میں ہے, انسان حیرتوں کے ابھی تک بھور میں ہے. سی معراج کراز محبتاں دا, سی معراج کراز محبتاں دا, نہیں سی ہر ایک دی سمجھ جیون والا. سدیا طالب نے مطلوب گیا, جبرائیل سی سد کے لے جان والا. تے بازے آخدے نے بازے کہندے نے کہ بنا دروازیاں تو, بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو, کنے گیا ورشاہ تے جان والا. اپر قلبوے تے دخل کیے جانے جان والا, یا لے جان
حیرتوں کے ابھی تک بھور میں ہے۔ اور بڑے خوبصورت آپ دیکھیں بڑے پیارا لکھا کہ دیکھیں کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، ارے دیکھیں کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، دیکھیں کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، کہ مجھ سا ذلیل مجھ سا نکما نظر میں ہے، مجھ سا ذلیل مجھ سا نکما نظر میں ہے، بولو مجھ سا ذلیل مجھ سا نکما نظر، مجھ سا ذلیل مجھ سا نکما نظر میں ہے۔ نعیم بھائی کے کہنے پہ پنجابی کے دو شعر ہیں، جلدی سے پڑھ جاؤں، آپ محبت سے شامل ہو جائیں۔ خالینا موڑی میرے تیبہ دے سائیاں، پیار سے کہ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو مدینہ پاک لے جائے، سرکار کے روزے کے سامنے بندہ جب بیٹھا ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہو، سرکار دا روزہ سامنے ہوئے تے بندہ یہ وقت ہے خالینا موڑی میرے تیبہ دے سائیاں، چھڑ کے زمانہ میں تیرے در آیا، چھڑ کے زمانہ میں تیرے در آیا، آنکھوں خالی نہ موڑی، سارے آنکھوں خالی نہ موڑی میرے تیبہ، بس کر سونا جان بھی دے تیڑی سب تو اچھی شان سونا، تیڑی ہو کے میں جرماں رڑ دی کی کہن کے جگ دے خان سونا، مسئلہ اکلا نہ ہے دس دینا، میرا مک جائے روڑ خود لان سونا، جدو چکیائی کر سردار لانے پھر مندیاں کس در جان سونا، خالی نہ موڑی میرے تیبہ دے سائیاں، خالی نہ موڑی او تیبہ دے سائیاں، جگ چھڑ کے سارا میں تیرے در آیا، جگ چھڑ کے سارا میں تیرے در آیا، پیار سے کہ سبحان اللہ۔ اب سنیں کہ تیرے منگتے آدھا یا رسول اللہ، تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے، تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے، کوئی
शाइयां तो वध के आका तेरियां गदाइयां शाइयां तो वध के सोनिया तेरियां गदाइयां जग छड़ के सारा मैं तेरे दर पे आईयां और पंज तन दा सदका मैनू खैर पावी वक्त रज़ा ते सोना मुखड़ा विखावी मैनू खैर पावी वक्त रज़ा ते सोना मुखड़ा विखावी एवें नहीं सोना मैं तेरे नाल लाइयां बोलो एवें नहीं सोना मैं तेरे नाल लाइयां एवें नहीं सोना मैं तेरे नाल लाइयां छड़ के जमाना मैं तेरे दर पे और रब दा तू जानी बड़ी खूबसूरत रब दा तू जानी रब दा हबीबे दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीबे रब दा तू जानी रब दा हबीबे दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीबे दीदार तेरा आका साडियां दवाइयां दीदार तेरा सोनिया साडियां दवाइयां दीदार दीदार और बड़ी खूबसूरत आखिरी शेर इस कलाम का कि दर दर तो साथों सोनिया हुण नहीं मंगीदा क्या कहते हैं कि अब दर दर से नहीं मांगा जाता दर दर तो साथों हुण नहीं मंगीदा जे तू ना मनीवे सोनिया रब नहीं मनीदा दर दर तो साथों सफर नहीं मंगीदा जे तू ना मनीवे सोनिया रब नहीं मनीदा हुण माफ कर जा आका बड़ी रोइयां हुण माफ कर जा सोनिया बड़ी रोइयां छड़ के ज़माना मैं तेरे दर ते आईयां हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी उम्र मुबारक नन्ही मेरे आका दी उम्र थोड़ी है अम्मा हलीमा दा वेड़ा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा हलीमा दे वेड़े अंदर ने मेरे आका ने जदों चलना शुरू कीता है अजे तक चले नहीं अज पहला दिन ही जदों मेरे आका ने अपने कदम मुबारक नन्हे नन्हे सोने सोने नन्हे नन्हे कदम मेरे आका ने इंज करके लाए मेरे आका ने एक हाथ दा सहारा दीवार न लिया मेरे आका उठ के चलने लगे
अम्मा हलीमा दी जदों नजर पै गई अम्मा हलीमा दौड़दी आईयां किते जनाब आका डिग ना जान मुहम्मद बेटा गिर ना जाए मेरे आका नू पकड़न वास्ते जदों अम्मा हलीमा नेड़े आंदियां ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे अगे टुर पैंदे ने पिछे पिछे अम्मा हलीमा अगे अगे जनाब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा हलीमा मेरा विजदान आखदा है यादियां आनगियां सोनिया चाला वालिया जरा होले कदम टिकाया कर बोल सोनिया चाला वालिया जरा होले कदम टिकाया कर तू गोद मेरी बिच खेडिया कर सोनिया पार ना खेडन जिन्ने पिछे बैठे ने सारे की आवाज आए जुबाना जनाब खोलो हुजूर दे जिक्र अंदर जनाब बोलो मैं कहना मुसलमान किन्ने मुकद्दर वाले हो तानू अल्लाह ने नबी दे जिक्र वास्ते चुनिया इस वास्ते रात को लोकां नू बिस्तर प्यारे ने बिस्तर छोड़ के तुसी जनाब सर्दी दे मौसम अंदर सरकार दा जिक्र करन वास्ते बैठे हो उच्ची आवाज नाल बोलो सोनिया चाला कदम टिकाया कर तू गोद मेरी बच खेडिया कर सोना पार ना खेडन जाया कर अम्मा हलीमा अगे की फरमांदियां ने सरकार अगे अगे अम्मा हलीमा यो आखदियां ने वे तू चढ़े जवानी खैर दी तो चढ़े जवानी खैर दी तेनों नजर ना लगे खैर दी तू चढ़े मैं सुनिया बंदुआ दे मुखले वाले बल्ले दिया सोनिया प्यारियां प्यारियां जुल्फा वाले आमीन दे सिरे वाले ताज ताज वाले मुल्का दे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन नय्यरैन के नाना जान सैयदा आबिदा तय्यबा ताहिरा कारिया मुनव्वरा साजिदा दे पापा वे तू चले जवानी खैर दी तेनू नजर ना लगे खैर दी मैं भी मना के वेख लवा किते मैं भी मना के वेख लवा सोना कदे कदे लूस जाया कर सोनिया चाला वालिया जरा होले कदम सारे मिलके आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम पढ़ लें पहले बिला तखीर हम शुरू करेंगे। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। कारी बिलाल साहब की आवाज़ सुनने के बाद यकीनन आपको ये अंदाज सुर वाला तो नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हुजूर की हदीस को सुनना जो है और सुनकर उस पर अमल करना जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
عزیز دوستو، رسم حنا کی سلسلے میں اس کے موازنہ کے تحت، اس کے مد مقابل جو یہ محفل پاک کی گئی ہے، اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ ہم رسم حنا کی جگہ یہ محفل کیوں کرواتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث جو کہ آپ نے بارہا سنی ہے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھ کر اپنے کام پر گیا وہ رحمان کے جھنڈے تلے گیا، اور جو بغیر پڑھے نماز بغیر پڑھے اپنے کام پر گیا وہ شیطان کے جھنڈے تلے گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ جس کام کا بھی آغاز، جس کام کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ اللہ کے ذکر سے کر دیا جائے، جب تک وہ کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا، جب تک وہ کام اپنے آخری مراحل کو نہیں پہنچتا، انجام کو نہیں پہنچتا، اس وقت تک یعنی کہ کام کے انجام ہونے تک جتنا وقت ہوتا ہے، اس سارے وقت کے دوران، اس کام کے دوران اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال رہتی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس کام کا آغاز، جس کام کا سٹارٹنگ پوائنٹ اللہ کے ذکر سے کر دیا جائے، اس کے انجام میں اللہ کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب بھائی ندیم صاحب نے شادی کی تقریب، اپنے نکاح کی تقریب کا آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ اللہ کے ذکر سے اور درود و سلام کے گجروں کے ساتھ کیا، تو ان کے نکاح کی اس تقریب کا انجام کتنا بابرکت ہوگا۔ دوستو، یہ بہت خوش قسمت انسان ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی شادی کی تقریب کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، 10-15 منٹ کے بعد اہم احادیث نکاح کے بارے میں آپ کو سنا کے اختتام کروں گا، لیکن جو بات میں نے کی ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ، نقطہ آغاز اللہ کے ذکر سے کیا ہے، تو انجام انشاءاللہ بابرکت ہوتا۔ تو آئیے پھر قلوب و اذہان کی کھیتیوں کو لفظ اللہ، اسم اعظم کے ذکر سے پہلے مزین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند، کیونکہ ہماری جو جماعت خدا میں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہفتہ وار محفل ہوتی تھی وہ ذکر کی محفل تھی، تو ذکر کو بھی ہم شامل کر لیں تاکہ وہ ہماری روٹین جو ہے وہ بھی جاری و ساری رہ سکے۔ سب مل کے اللہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ گھر جو ہے اللہ کے ذکر کی آواز سے گونج جانا چاہیے۔ سارے دو زانو ہو کے بیٹھیں، جو بزرگ ہیں وہ جیسے مرضی بیٹھے رہیں۔ مرتضیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ مشکل میں ہے تو تھوڑا سا ادھر آ جائیں، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جی تمام دوست احباب، عبداللہ ادھر جگہ، اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु। आइए दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। तो जो नौजवान निकाह करने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, उनको चाहिए कि वो निकाह करें। और फिर अगला इसका दूसरा हिस्सा कि जो निकाह की ताकत नहीं रखते, उनको चाहिए कि वो रोज़े रखें। निकाह का मकसद, शादी का मकसद क्या होता है? शादी का मकसद, निकाह का मकसद होता है इंसान जो है पकीज़ा ज़िंदगी शुरू कर सके। और हदीस मुबारका है कि जो बंदा ये चाहता है कि मैं पकीज़ा हालत में, पकीज़गी की हालत में रोज़े महशर अल्लाह ताला से मुलाकात करूं, तो उसको चाहिए कि निकाह ज़रूर करे। ये शादी की फजीलत जो है इसके बारे में है। और निकाह करना अंबिया की सुन्नत भी है। अंबिया की सुन्नत में 4 चीज़ें शामिल हैं। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक हया, एक खुशबू लगाना, एक मिसवाक करना, और चौथा है निकाह करना। ये नबियों की सुन्नत में से 4 चीज़ें हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। और जो बंदा निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, वो पकीज़ा और पाक और साफ हो जाता है। जब वो पाक और साफ हो जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शादी कर लेने वाला बंदा वो इबादत गुजार हो तो उसकी 1 साल की इबादत, शादीशुदा की 1 साल की इबादत गैर शादीशुदा की 1000 साल की इबादत से अफजल वाला है। और फिर इमाम गजाली अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि शादीशुदा बंदा जो निकाह कर ले, उसकी 1 रकत गैर शादीशुदा बंदे की 70 रकतों से अफजल है। कितनी फजीलत है निकाह की। तो जो नौजवान अभी वेट कर रहे हैं ना, वो इस हदीसों पर भी जरा गौर करें। देखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने, मैं तो ऐसी बातें करूंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें एक तरीकाकार शरीयत का बताया है, अगर हम उस पर अमल कर लेना, यकीनी बात है तो ये माशरा संवर जाए। कितनी बुराइयों से इंसान जो है वो बच जाता है। वो भी बातें आएंगी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की निकाह के बारे में ये भी है, निकाह करने से पता क्या होता है? इंसान की गुर्बत भी ख़त्म हो जाती है, इंसान की मुफलसी भी ख़त्म हो जाती है, इंसान के रोज़गार में इजाफा हो जाता है। वो कहते नहीं है कि औरत के मुकद्दरों में रिज़्क होता है। उससे इस्तदलाल करें कि आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका, एक बंदा आ गया आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में। आप तो जो इधर करें, 2-3 बातें करनी है। आका करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में आ गया, आके कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा मस्कीन हूँ, मेरे ऊपर गरीबी है,
मुफलिसी की हालत है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरी गरीबी ख़त्म हो जाए। तो आका ने फरमाया निकाह कर ले, तेरी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। ये हदीसें मैं हदीसें सुना रहा हूँ आपको, हदीस पूरी सुना रहा हूँ। फिर निकाह हो जाता है ना, तो दुल्हन घर आ जाती है, दुल्हा और दुल्हन वो भी अटकेलियाँ करते हैं ना, तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त देता है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जाबर तूने शादी कर ली है? जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली है। आका करीम ने फरमाया, तूने कंवारी लड़की से शादी की है या सैबा से शादी की है? सैबा का मतलब होता है तलाक याफ्ता या बेवा। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सैबा से शादी की है, यानी कि तलाक याफ्ता या जिस जो बेवा हो गई हो उससे शादी की है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने कुंवारी औरत से क्यों नहीं शादी की? कुंवारी लड़की से शादी करता, वो तेरे साथ खेलती, तू उसके साथ खेलता। हुजूर के अल्फाज, वो तेरे साथ खेलती, तू उसके साथ खेलता, वो तुझे हंसाती, तू उसे हंसाता, तू उसे हंसाता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद जब फौत हुए, मेरे वालिद फौत हुए तो उनकी वालिदैन फौत हुए तो 6 बहनें थी मेरी दूसरा पहलू आ गया। पहला ये पहलू हजूर ने पसंद फरमाया कि कुंवारी से शादी कर ले, और दूसरा पहलू हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अर्ज करने लगा, सरकार मेरी 6 बहनें हैं और 6 बहनों में मैं एक ऐसी दोशीज़ा ले आता जो इतनी पुख्तगी की उम्र में ना होती तो मेरे घर का माहौल सारा ख़राब हो जाना था। उनकी परवरिश किसी ने नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सैबा से शादी कर ली, शादीशुदा से शादी कर ली, ताकि वो औरत पुख्तगी की हालत में हो तो वो बच्चियों का ख्याल रख सके। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने बहुत बेहतर किया। ये भी आपने फरमाया तुमने बहुत बेहतर किया। और ये भी याद रखें कि हुजूर कुंवारी की तकीद फरमा रहे हैं ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की 11 शादियाँ हैं ना, 11 में से सिर्फ एक शादी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से जो हुई थी, सिर्फ वो कुंवारी औरत से हुई थी, बाकी सब बेवा से आपने शादियां फरमाई हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा माशरा चेंज हो गया दोस्तों। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने निकाह का एक तरीका बताया हमें कि किससे हमें निकाह करना चाहिए। अगर हम इन असूलों पर, यकीनी बात है, अमल कर लें तो बहुत सारी खराबियों से बच सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जब किसी से शादी का इरादा करता है, निकाह करता है, तो उसकी 4 वजूहात होती हैं। 4 वजूहात की बना पर वो निकाह करता है किसी औरत से। या तो वो उसके माल और दौलत को देकर निकाह करता है, हुजूर फरमा रहे हैं, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, या उसके माल को देकर निकाह करता है, या उसके हस्ब नस्ब को देकर, खानदान को देकर निकाह करता है, या उसके हुस्न जमाल को देकर निकाह करता है। चौथी बात फरमाई, या फिर उसकी दीनदारी को देकर निकाह करता है। और ऐ अबू हुरैरा, तुम निकाह करो तुम औरत की दीनदारी को देखकर निकाह करो, यानी दीनदारी को देखकर। आज हम रिश्ता देखते हैं तो सबसे पहले मोहल्लात देखे जाते हैं, दौलत देखी जाती है, पैसा देखा जाता है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, दीनदार औरत को देखो। दीनदार औरत जो है वो तुम्हारे घर में आएगी तो दीन की मजलिसें लगेंगी, कुरान की बात होगी, बच्चों की परवरिश होगी तो दीन के मुताबिक होगी। जबकि हम लोग जो हैं वो रिश्ता करते हुए किसी की कोठी देखते हैं, किसी का माल देखते हैं, किसी का खानदान देखते हैं। ये चीज़ें देखनी चाहिए, अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो है वो दीनदारी देखनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद अहादीस हैं जो निकाह के बारे में हैं। आज देखें, ये महफिल करवाई जा रही है तो निकाह में बरकत के लिए करवाई जा रही है ना। हर चीज़ की एक तसीर होती है, कसर होता है।
जब जिक्र के साथ इस महफिल का आगाज हम करेंगे तो लाजमी बात है कि असर ज़रूर होगा। अच्छी सोहबत का असर अच्छा होता है, माहौल का असर अच्छा होता है। और जब इस जिक्र को हम दरूदो सलाम के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ इस शादी की तकरीब का आगाज करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके अंजाम में बरकत होगी। अजीज दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बारहा मौका ये मैंने बात की है। वो क्या था? वो माहौल का असर था। माहौल की वजह से क्या माहौल था? वो कहते थे जी मैं जिस बंदे को, मर्द मोमन को निगाह भर के देख लूं वो मोमन हो जाता है, वो ईमान की दौलत से मालामाल हो जाता है। उनकी वालदा फरमाने लगी बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसका कमाल तो मेरा है। अम्मा जी आपका कमाल कैसे? फरमाया मैं तुमको उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ लेती। दोस्तों, वो माएँ तहज्जुद की नमाज पढ़ें, बच्चे को दूध पिलाएं, कुरान की तिलावत करें, बच्चे को दूध पिलाएं और जिक्र अज़कार करें, दुरूद सलाम के गुलदस्ते पेश करें, फिर जाके बच्चे को दूध पिलाएं तो बच्चा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला बनता है। तो जिस माहौल में हुजूर की नातें पढ़ी जाएं, और पढ़ी भी फिर बलाल भाई ने हूँ, पढ़ी भी बलाल भाई में हूँ, और बलाले हबशी ने काबे की छत पे जब आज़ान दी थी तो सारा मक्का, सारा जो झुरमट बन के सारा उमड़ आया था, ऐसी आवाज़ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अल्लाह ताला ने ऐसे बलाल भाई दे दिए हैं जो रिज़ेंबल करते हैं हम कि उनके नक्शे कदम का सदका अल्लाह ताला ने हमको ऐसी सरीली आवाज़ दी है। तो माहौल का असर, ऐसी नातें, ऐसे गुलदस्ते जब पढ़ के नदीम साहब ने महफिल का इंतज़ाम किया है तो क्या बरकत होगी, क्या तसीर होगी। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह के वली बन गए तो क्या अंजाम होगा इस शादी का अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें दूसरी शादी की तकरीब जो होती है, अगर रस्में हिना असी महफिल दूसरी का इंतज़ाम किया होंदा, वो महफिल खुसरियाँ वाली, ढोल ढमक्का। और देखो इस्लाम की सादगी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतर निकाह वो है जो सादगी से किया जाए। अगर हमने ढोल का बंदोबस्त किया होता, मैं नहीं कहता ढोल हराम है, मैं नहीं कहता, बाज़ लोग कहते हैं ढोल बजाना हराम है, मैं नहीं कहता हराम है, हराम नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन उसके कुछ तकाजे होते हैं, अदबो अदाब होते हैं। अगर आप शादी को ऐलान करने के लिए, यह बात सुन लें, शादी का ऐलान करने, हम तो महफिल सजा के बैठे हुए हैं ना, शादी का ऐलान करने की गरज से नियत ये हो कि मेरा ऐलान करने के लिए मैं ढोल बजा रहा हूँ, तो ढोल बजाना हराम नहीं है, बजाया जा सकता है। बुजुर्गों के मज़ारों पर ढोल बजता है, मैं नहीं कहता ढोल बजाना हराम है, लेकिन जिस अंदाज से मेहंदी की रस्म की जाती है, जिस अंदाज से मेहंदी निकाली जाती है, एक तरफ लेडीज हैं, एक तरफ मर्द हैं, और ढोल बजाया जा रहा है, बाजार में मेहंदी निकल रही है, वो सब हराम है, वो बेहयाई है। और बेहयाई में क्या होता है? जिसमें हया ना हो उसका ईमान नहीं होता। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। जिसमें हया ना हो, देखें जिस काम, वो देखे ना कि कोई भी काम जो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे वो लगवियात में आता है। अगर ढोल बजाने का मकसद ऐलान करना है तो फिर मैं नहीं हराम कहता। अब जिस अंदाज में बजाया जा रहा है वो हराम है। देखे ना कितने जिक्र वाली अच्छी महफिल है, अगर हमने उस महफिल का इंतजाम करना होता तो मेरा ख्याल है कि नदीम साहब जोर से तैयारी करना शुरू कर देते, स्टेज लगते, कुर्सियां लगती, फिर ढोल ढमक्के वाले आते, नाचने वाले आते, और फिर उसकी नहूसत फैलती, फिर लड़ाइयाँ अलहदा, झगड़े अलहदा, दोस्तों की दोस्ती टूटने का खतरा कि जी मुझे स्टेज पे नहीं बिठाया आपने नदीम, उसके करीब नहीं बिठाया, अगर उसको स्टेज पे बिठा दिया तो जी मुझे खुसरों के करीब नहीं किया, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और अगर दोस्त भी बिगड़ गए, लड़ाई भी हो गई हैं, और नहूसत भी खरीद ली, जायदाद का भी नुकसान हुआ, इधर क्या है? हुजूर का जिक्र है,
कोई असर के वक्त से हम तैयारी नहीं कर रहे, आए चटाइयां बिछाई, साउंड लगा और बैठ गए। अब देखें ना, जो आए जहां मर्जी बैठ जाए, कोई तकल्लुफात की दुनिया नहीं है। बिलाल भाई बता रहे थे कि एक मेहंदी की रस्म थी, मैंने एक बंदे से पूछा जो नोट निशावर कर रहा था खुसरों के ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह, तो मैंने सुबह उससे पूछा भाई कितने नोट दिए तूने रात? कहने लगा जी 1 लाख रुपया दिया है। तो ये कहते हैं, मैंने कहा कि मस्जिद को भी दिया और मस्जिद को भी दे देंगे, इंशाल्लाह देंगे मस्जिद को भी। मस्जिद की बारी आई, अल्लाह के रास्ते में देने की बारी आए तो इंशाल्लाह देंगे। वहां लाख लाख लुटाए जाते हैं दोस्तों। नाराजगी लैदा होती है, लड़ाइयां लैदा होती हैं, बेहयाई लैदा होती है, लेकिन ये दुरूद और सलाम के गुलदस्तों के साथ सजी हुई महफिल हर किसी के लिए बाइसे बरकत होती है। वहाँ नहुसत होती है, यहाँ बरकतें होती हैं। वहाँ नहुसत शैतानी काम होते हैं, यहाँ रहमानी काम होते हैं। वहाँ शैतान की नहुसत होती है, यहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर देखें, एक सवाल किया गया जी, शादी के साथ औरतों को ले जाना जायज़ है? जी शादी के साथ, बारात के साथ अगर अदब को मलहूज़े खातर रखा जाए, औरतें अपने हया को कायम रख सकें, औरतें पर्दादारी का इंतज़ाम कर सकें, तो बारात के साथ औरतें भी जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। बारात के साथ औरतें जा सकती हैं, लेकिन अगर हया कायम किया जाए, पर्देदारी का इंतज़ाम किया जाए। अगर पर्दादारी नहीं है, हया नहीं है, मर्दों औरतों का मिक्सचर है, तो फिर जायज़ नहीं है। हाँ, कुछ खाला, फुफो, मामा, कज़न वगैरह होते हैं, उनका तो आपस में वो महरम होते हैं एक दूसरे के, वो तो मिल सकते हैं। लेकिन शादियों की तकरीब में भी ये होता है कि मिक्स्ड जब हो जाता है ना, तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। किसी हद तक इजाज़त है, किसी हद तक इजाज़त है। देखे ना, हया जब ना रहे तो कुछ भी नहीं रहता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास एक बंदा आ गया, आके कहने लगा सरकार बारिश नहीं हो रही, कोई दुआ कीजिए बारिश हो जाए, हमारी फसलें हरी भरी हो जाएं। आप अंदर गए, एक संदूकचा लेके आए, संदूकचा सामने रखा और दुआ की, उसी वक्त बारिश नाज़िल हो गई, खेतियाँ हरी भरी हो गई। बंदा चला गया। अगले दिन वो फिर आया, आगे अर्ज करने लगा सरकार बारिश तो हो गई, खूब सैराब हुई ज़मीनें, बड़ी फसलें सरसब्ज़ो शादाब हो गई हैं, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आई कि वो संदूकचा जो आप लाए, उसके सामने आपने दुआ की, उस संदूकचे के अंदर क्या था? तो आपने फरमाया उस संदूकचे के अंदर मेरी माँ का वो लिबास था जिस लिबास पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। इतनी बरकत होती है दोस्तों। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। 2 बातें बस आपको से करके ख़त्म करूँगा। 2 बातें निकाह के हवाले से। निकाह के बाद ज़ाहिर बात है वलीमा आता है, एक महर होता है, महर अदा करना भी ज़रूरी होता है, उसकी तफसील बड़ी लंबी चौड़ी है। वो वलीमा जो है ये हुजूर की सुन्नत है, और हुजूर ने फरमाया कि बदतरीन किस्म का वलीमा वो है, बदतरीन किस्म का वलीमे का खाना है। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो गया, ये क्या कह गए? बदतरीन किस्म का खाना वलीमे का है। अगला फिक्रा सुने, जिस वलीमे में गरीबों मस्कीनों को शामिल नहीं किया जाता। बड़ी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं पैगाम देना चाहता हूँ। हमारे माशरे में फौतगियों पर, वलीमों पर गरीबों मस्कीनों को बुला दिया जाता है। जब हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन किस्म का वो वलीमा है जिस वलीमे में गरीबों को शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों, मैं एक ख़त्म पर गया, ख़त्म पर मैं गया तो मैंने देखा कि सारे लोग वो थे जिनके पास नाई गया था। तलख बातें हैं माशरे के हवाले से, तलख बातें हैं, जिनके पास नाई गया था। फिर मैंने नज़र दौड़ा के देखा कि कोई गरीब भी इसमें बैठा हुआ है ख़त्म में। यकीन जाने मुझे एक बंदा भी गांव का गरीब आदमी नहीं मिला। सोचने का मकाम है कि हम अपनी वालदा के ख़त्म के लिए, अपनी भाई बहन उनके इसाले सवाब के लिए 10 देगें बनाते हैं और उनमें से एक लुकमे के लिए एक गरीब को दावत नहीं दे सकते। यार ये सोचने का मकाम है।
गरीबों को शामिल करें अपने खानों में। क्यों? जो गरीबों पर तरस नहीं करता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जब आप रहम नहीं करेंगे आपका दिल सख्त होगा, जब दिल सख्त होगा तो नेकी का जज्बा पैदा नहीं होगा। दिल की सख्ती को दूर करने के लिए आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आ गया, आके अर्ज करने लगे, सरकार मेरा दिल बड़ा सख्त है, कोई ऐसा फार्मूला बताइए, ऐसी चीज बताइए कि मेरा दिल नरम हो जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, इमसा रासल यतीमे व अतअमिल मिस्कीन, यतीम के सर पर हाथ फेरा कर और मिस्कीन को खाना खिलाया कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। कितनी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये बातें हमें अपने दिलो दिमाग में बैठाकर ये सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए। और वलीमे पर हुजूर अलैहिस्सलाम का भी वलीमा हुआ है, मुख्तलिफ अंदाज में हुआ है, दरमियाना भी हुआ है, बहुत आला भी हुआ है और बिल्कुल हल्का भी हुआ है, सादा भी हुआ है, दरमियाना भी हुआ है और बहुत आला भी हुआ है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि तू शादी का, जब उन्होंने कहा ना कि मैंने 5000 दिरहम जो है ये महर की रकम दी है, आपने फरमाया तुझको मुबारक हो कि तूने इतनी दिरहम रकम दे के निकाह किया है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है कि तू एक बकरी जो है वो वलीमे के लिए भी ज़िबा करे। हुजूर ने वलीमे की ताकीद फरमाई है और वलीमे के मौके पर हमें गरीबों को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, बेशक आपने गरीबों को दावत नहीं दी, मैं नदीम भाई को नहीं कह रहा, मैं आप लोगों सबको मैसेज दे रहा हूँ। आपकी भी शादियां होनी है, आपके घरों में शादियां होती हैं, तो आपने अपने वालिदैन को मशवरा देना है कि वलीमे में गरीबों को दावत देनी है। अगर दावत नहीं देनी तो कम से कम 1 या 2 देगें अजाफी बना लें तो वो गरीबों के घरों में खाना पहुंचा दें। और दूसरी बात इसी से रिलेटेड कि कभी भी रिज़्क़ की तंगी होती है, कभी भी प्लेटों का साफ किया हुआ खाना किसी मांगने वाले को भी ना दें। प्लेटों का साफ किया हुआ खाना किसी मांगने वाले को भी ना दें। क्यों? क्योंकि वो मांगने वाला भी एक इंसान है और उसको आपके खुदा ने बनाया। और अल्लाह ताला, और ये सारी मखलूक, हुजूर की हदीस है कि सारी मखलूक कुंबा खुदा है और तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुदा की मखलूक में से किसी बंदे के साथ प्यार करता है या भलाई करता है। जब हम किसी बंदे के साथ रहम करेंगे ना तो अल्लाह ताला हम पर भी रहम फरमाएगा। जब हम किसी को अता करेंगे अल्लाह ताला हमको भी अता करेगा। दूसरी बात जो मैंने इज्तिमा के हवाले से बात करनी है कि वो शादी के मौके पर अक्सर ये देखा हो जाता है कि लड़ाइयाँ झगड़े, इज्तिमा ज़ाहिरी बात जहाँ होता है वहाँ लड़ाई का खतरा होता है, लेकिन ये भी होता है कि ख़ानदान में, अक्सर ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, शादी के मौके पर मनाया भी जाता है, गुस्से नाराज़गियाँ होती हैं, तो गुस्से नाराज़गी को दोस्तों छोड़ देना चाहिए। कता तलकी करने वाले बंदे को आका करीम अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते, कबीरा गुनाह है, कता तलकी करना कबीरा गुनाह है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस आपने सुनी हुई है कि बंदा मोमन के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने मोमन भाई से 3 दिन से ज्यादा तर्के तलक रखे, बल्कि इसकी एक और रवायत है कि जो अपने मोमन भाई से 3 दिन से ज्यादा तर्के तलक रखे वो क्या होगा? वो जहन्नमी होगा। बड़ी सोच विचार करने वाली बात है कि कितने रिश्तेदारों से हम नाराज होते हैं, कितने दोस्तों से हम नाराज होते हैं। ये मौके होते हैं या ये शादियों के मौके होते हैं, ये निकाह के मौके होते हैं, ये इज्तिमाआत होते हैं जिन पर हम अपने रूठे हुए या कता तलकी वाले भाई को मनाकर इस हदीस पर अमल कर सकते हैं। 3 दिन की तो कैद है ना, लेकिन इस्लाम तो कैद, अल्लाह ताला तो इतना नरमी करने वाला है कि बंदे ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले। बड़ी ऑप्शंस अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं। अल्लाह ताला आपसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाली ज़ात है। दोस्तों, फिर जब नाराजगियां हो तो नाराजगियों को ख़त्म करना चाहिए। इसके मुतबादिल हदीस है कि जो बंदा कता तलकी कर ले 3 दिन से ज़्यादा तो वो जहन्नमी हो सकता है। इसके मुकाबले में दूसरी हदीस जो है वो आपको एक नरमी दे रही है
کہ اگر 3 دن کے بعد آپ نے اس بھائی سے رابطہ کر لیا, آپ اس سے سلام کرتے ہیں, پھر سلام کرتے ہیں, جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ پھر بھی آپ سے نہیں ملتا تو آپ کے ذمے سے وہ قطع تعلقی کا جو گناہ ہے وہ اتر جائے گا, وہ اس کے ذمے رہے گا جو مانتا نہیں ہے. جو بار بار بندے بھیجنے کے باوجود بھی نہیں مانتا, اب وہ گناہگار ہے, آپ گناہگار نہیں ہیں. آپ نے منانے کی کوشش کر لی ہے, آپ نے اس سے تعلق بنانے کی کوشش کر لی ہے. تو رشتہ داریوں میں یہ ایسے موقع پر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. رشتہ داریوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, پھر مان جانا چاہیے. اگلی بات جو آپ نے اس سے ریلیٹڈ یاد رکھنی ہے, اجتماع میں یہ ہوتا ہے, شادی میں ولیمے میں ایک دوسرے سے منہ ماری ہو جاتی ہے. منہ ماری ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد کر لو کہ وَمَن يُحْرِمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ, کہ جو نرمی سے برتاؤ میں, معاملات میں نرمی سے محروم کر دیا گیا, وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم کر دیا گیا. اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن جو ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے اور بات کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب ترین وہ بندہ ہے, میرا محبوب ترین وہ بندہ ہے جو نرمی کرنے والا ہے اور خوش خلقی سے رہنے والا ہے. دوستو دیکھیں, جب آپ کسی کی بات کو برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیسے فرمائے گا. ایک حدیث سن کے ختم کروں گا, سنا کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں تشریف فرما ہے, اور ایک بندہ ہے وہ بڑھ چڑھ کے نا سیدنا صدیق اکبر کو باتیں کیے جا رہا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر سنیں سیدنا صدیق اکبر خاموش ہے, ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے, بالکل خاموش ہے. وہ پھر باتیں کرتا ہے, آپ پھر خاموش ہیں. وہ بڑھ چڑھ کے سیدنا صدیق اکبر کے نا بارے میں بری باتیں کرنے لگتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ایسے ہوا وہ باتیں کرتا جا رہا ہے, سیدنا صدیق اکبر نے ان کی کسی بات کا جواب دے دیا. جب جواب دیا نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر چلے گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر کو تو آقا سے پیار ہی بہت تھا. وہ تو ہر وقت حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے, ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے جلووں میں مگن رہتے تھے, اور حضور کی ناراضگی ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی. وہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے چلے گئے نا تو جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, جا کے عرض کرنے لگے سرکار آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, آپ اٹھ کے آ گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ میرے سے ناراض ہو گئے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میں ناراض نہیں ہوا. تو آقا جب وہ مجھے باتیں کر رہا تھا بندہ, آپ تو مسکرا رہے تھے, اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ کے آ گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جب تو خاموش تھا تیری جگہ اس کی باتوں کا جواب ایک فرشتہ دے رہا تھا. تیری جگہ اس کو جواب ایک فرشتہ دے رہا تھا. جب تو نے انسلٹ محسوس کرتے ہوئے اس کا جواب دیا, وہ فرشتہ جو تھا وہ چلا گیا, اس کی جگہ شیطان آ گیا تھا, تو پھر میں اٹھ کے آ گیا. تو دوستو جب ہم کسی کی بات کو برداشت کرتے ہیں تو آپ کی اس برداشت کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں میں نے ایک درس کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, سلام پڑھیں. کہیں ہاردا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका ये मरीज़ मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है ऐ तबीब जल्दी आना ऐ तबीब जल्दी आना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अस्सलाम मीम हा मीम दाल अस्सलामे बेनज़ीरो बेमिसाल दस्त बस्ता हैं खड़े आका जी हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम या इलाही सदीक़ाए ज़ुल्फ़े रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین ہمارے بھائی ندیم ارشاد انہوں نے رسم حنا کے بجائے آقا علیہ السلام کی یاد میں خوبصورت محفل پاک کو سجایا محفل پاک میں تلاوت قرآن پاک کو حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا نعت کی صورت میں بیان کی صورت میں حضور علیہ السلام کے فرامین عرض کیے گئے مالک مولا ہم سب کا پڑھنا احباب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے اس خوبصورت ذکر کے صدقہ سے ہمارے بھائی ندیم ارشاد صاحب ان کی ازدواجی زندگی میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین انہیں دونوں زوجین کو جب نکاح ہو جائے زوجین کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے حضور علیہ السلام کے صدقہ سے مالک مولا اس گھر پہ اپنی کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جو بھی دوست احباب جہاں سے بھی چل کے تشریف لائے محفل پاک میں قدم قدم کے بدلے کروڑہا نیکیاں عطا فرما سب کے مال جان عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما رزق روزی میں برکتیں عطا فرما مالک مولا آج کے اس خوبصورت ذکر کے صدقہ سے محفل پاک کے توسل سے مالک مولا جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما مالک مولا جو مسلمان بے روزگار ہیں رزق حلال کے لیے وسائل عطا فرما مالک مولا نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح ہمارے بھائی نے رسم حنا کی بجائے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ مالک و مولا ہم سب مسلمانوں کو اسی طرح حضور کے ذکر کی محافل اپنی شادی کے موقع پر سجانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ ہندوانہ رسمیں انہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، ذکر خیر کے ساتھ ہر اچھے کام کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اہل خانہ کے دلوں میں جو جائز دعائیں ہیں، حاجات کو اپنے پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائی ندیم ارشاد صاحب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آئندہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، محفل میں حصہ لیتے ہیں مالک و مولا، لیکن آئندہ جو نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جتنے بھی بچے اس محفل میں آئے حاضر ہوئے، مالک و مولا سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم شبیر صاحب مالک و مولا انہیں عمر خدری عطا فرما، ہمارے استاد محترم کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیل قائم و دائم فرما۔ جتنے بھی آبا بیٹھے ہیں سب کی الہ العالمین جائز دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ جو کچھ مانگا ہے نہیں مانگ سکے الہ العالمین ہمارے حق میں بہتر ہے تو بن مانگے عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا ساہل لنا اشقالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کن خاتمہ، گر دعوت برد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔